Maju dikit mana ya. الفاتح برسين شفينا قرة عيننا سنة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وزوجه ذريته وأنصاره وأصحابه أحباب جميع من الأرواح كابت أولى مقرب في مشارق الأرض إلى مغربها برها خصوصا سادة قلنا عن كل منافع مسنة كل منافع من شيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والزمان الصلوات والدعوات ونجاة لهم جميعين ثم إلى أرواح كابت مقرب من أهل هذا البلد أهل فلم دار السلام كلهم جميعين خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب البركة علي بن أحمد بحسن ووصولهم وفرن جميع سادة علي بألف كلهم أجمعين من تقدم بهذا الدار هذا الهار من العلماء والإصال المقربين وكافة المعلم كتب النافية مسلم كتب النافية مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة الصلوات والدعوات ونجاة كلهم أجمعين خصوصا الذي قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاة فيما أحدنا في جمس الأيام في أوقاتنا ثم إلى أرواح ذكر الشيخ نبي النجم شيخ الإسلام في الفاتحة الجامعة كلهم أجمعين وأصولهم وفرن رسالتنا ثم إلى رسائل الكتاب الإمام قطب الإشارة والثلبان بن عبد الله بن محمد الحداد وصولهم وفرهم وأبي وأم الشيخ من الشيخ وأقرأنا أصحاب أحباب الله بتلميذكم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة أن الله يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم الفاتحة والآخرة علينا أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجة الدين والآخر أن الله ينور بالمغ ورزق أنفسنا أن الله يشفي أمراضنا خصوصا من أصل الشفاء زوجتي سيدة بنت أحمد بن الإدرس وابن أخي حسن بنت أحمد توفيق بن علي بن شهاب والعامل بن عبد الله بن حامد وكل شيباننا وشيخنا وعجائزنا واشفيهم شفاء العجز بالرسول على لمه والطلاب وتلميذنا أهل مجالسنا كل من أوصل بنا خاصة لنا الزهوة بن حسر الله أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يرزقون على عالمه أن الله يأمن عليكم لطفي جريك من ورفاع ويصرف عنا المسلمين عامة البلاء والوباء والمرض وسقم الألم فتان مظلمة أن الله يدفع عنا كل شر ضار وفقنا بكل خير سمن زرارنا نوينا بمن وحبنا علي بن أحمد باسل في هذا الدار بمجالس الخير وجمعنا بالذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوينا بنا وآباء ونصافنا صلى الله عليه وسلم وشيخنا ومن قطب الزمن ماذا ما صاحب أن الله يدخل نية المنات مع أمان وغناكم ألا كن أهلك من آدم آدم من شر جالبة كل خير من شر النجم بسم الله إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم والسكنات المخلوقات
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكرب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكرب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكرب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في السلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في السلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار والصحابة الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ya Karim, di pojokan masih bisa 3-4 orang masuk. Boleh yang sebelah kanan berpindah. Bisa masuk 3-4 orang. Jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Salatan taghfir biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala ali wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum alaih. Iqna Allahumma al-khair wa inna alaih. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwata illa bik. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majlis taklim kediaman Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra. Ya Rabbana, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat demi nikmat demi nikmat yang tidak bisa kita hitung nikmat tersebut, namun kita rasakan dan mudah-mudahan kita tidak pernah mengingkari nikmat-nikmat Allah. Dan kita pun memohon kepadamu ya Allah, setelah Engkau berikan kami nikmat, berikanlah kemampuan kami untuk mensyukuri nikmat-Mu.
La in syakartum la azidannakum, itulah yang engkau janjikan kepada kami ya Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita mensyukuri nikmat Allah. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah, tanpa terasa kita malam ini masuk hari yang ke-14 atau malam ke-14 daripada bulan Rajabul Ashab. Begitu cepat 2 minggu bulan Rajab kita lewati bersama. Subhanallah. Dan tidak lama lagi kita pun akan masuk ke hari-hari yang berkah. Kita akan diingatkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan hari akan terus berlangsung sampai kita akan berjumpa pula dengan hari-hari yang berkah di bulan Syaban. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita panjatkan dalam doa-doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Mudah-mudahan benar-benar Allah wujudkan hal-hal tersebut. Allah berkahi benar-benar bulan Rajab dan Sya'ban dengan kita bertambah ketaatan, bertambah dekat pada Allah, jauh dari kelalaian dan kemaksiatan, dan semakin kita mantap dan istiqamah dalam semua kebaikan, baik itu yang berhubungan hablum minallah ataupun hablum minan nas kita. Dan sebagian Allah tambahkan keberkahan itu wujud nyata pada diri kita, pada keluarga kita, pada usaha-usaha yang kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada puncaknya kita berharap pada Allah bertambah kebaikan di bulan Sya'ban sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan dengan sebaik-baik keadaan. Dan keadaan kita di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan tahun ini insya-Allah lebih baik, lebih mulia, lebih agung, lebih berkah dari tahun yang telah kita lewati bersama. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah di majlis yang penuh berkah ini, di rumah yang penuh dengan keberkahan, rumah Sayyidul Habib Al-Barakah Al-Imam Al-Harbillah Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin Habib Muallim Nang. Kembali kita melanjutkan pula pembacaan kitab yang luar biasa yang dikarang oleh Imam Al-Azim Dzul Qadr Al-Azim Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab beliau Nasaih Diniyah. Masih pembahasan beliau nasihat kepada kita, orang-orang yang menuntut ilmu, yang mendapatkan ilmu, lalu menjadi orang yang berilmu, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar dengan ilmu itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu yang bisa menjadikan kita lebih dekat dan lebih dicintai oleh baginda Rasulullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita dapatkan dengan cara yang sebaik-baik keadaan, lalu kita mengamalkan ilmu tersebut semampu kita mengamalkannya, lalu kita pun termasuk orang yang menyebarkan ilmu dengan lillahi taala. Bukan kelompok orang-orang yang mendapatkan ilmu justru mereka jauh dari Allah, dengan ilmu justru mereka mendapatkan laknat Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya dan tidak pula menyebarkan ilmunya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok tersebut. Baiklah ikhwani rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar nasihat Imam Haddad untuk orang-orang yang mengambil ilmu, yang mendapatkan ilmu. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari, kita jauhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darin amin. فإن كان عالم مع كونه لا يعمل ولا يعلم يدعو إلى الشر ويفتح للعامة أبواب التأويلات والرخص ويلقنهم المخادعات والخيل التي يخرجون بها من الحقوق التي عليهم ويتوصلون بها إلى أخذ حقوق الناس فهو شيطان مارد فاجر معاند لله ورسوله قد استخلفه الشيطان وجعله نائبا عنه في الفتنة والضلالة والأغواء وهو عند الله من الذين شبههم بالخمير والكلاب في خسة والمهانات وإلا فالخمير والكلب خير منه. الله أكبر. لأن الخمير والكلب يصيرون إلى التراب وهو يصير إلى النار. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Mathalul ladzina hamilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mithla qaumil ladzina kadzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتل عليهم نبأ الذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث. Ikhwani rahimani rahimakumullah, di antara kelompok yang buruk dari kelompok yang dikatakan mereka orang berilmu, ulama. Kemarin sudah disebut oleh Abdul Haddad, ada kelompok yang mereka itu berilmu, menyebarkan ilmu, tidak mengamalkan. Ada lagi kelompok yang berilmu, tidak menyebarkan ilmu dan tidak mengamalkan. Ini lebih buruk lagi. Yang paling baik adalah yang berilmu, mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Nah, yang berilmu, menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu, inilah yang paling mulia. Itulah ulama yang dikatakan ulama lillah. Ulama yang begitu banyak pujian-pujian Allah dan hadis Rasulullah kepada mereka. Mudah-mudahan kita, anak keturunan kita yang kita pengen ke mereka menjadi ulama termasuk kelompok ini. Ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah, ulama yang bisa mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah. Ulama yang tidak ada rasa keinginan kepada dunia. Yang mereka harapkan hanya ridha Allah, ridha Rasul. Yang mereka harapkan adalah kedekatan kepada baginda Rasulullah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang tidak ada mengikuti hawa nafsu mereka. Ulama yang memiliki sifat warak dalam sikap, tingkah laku, perbuatan mereka. Ulama yang kalau kita menyaksikan mereka, kita selalu ingat kepada Allah. Itulah mereka para awliya Allah, para salihin, para mugarrabin. Ada kelompok lagi yang mereka itu ulama, lalu mereka mengamalkan, lalu mereka menyebarkan ilmu tapi mereka tidak mengamalkan. Menyebarkan ilmu tapi mereka tidak mengamalkan. Itu diumpamakan oleh Muhammad kemarin seperti syam'ah, seperti lampu lilin. Dia negangi wong tapi dia dewek habis. Itu orang merugi. Dia pasti merugi. Bahkan dia mendapatkan juga kecaman yang cukup berat. Kabura maqtan indallah. Sungguh besar kemurkaan Allah kepada siapa? Orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan tapi dia tidak melakukan kebaikan. Orang yang mencegah orang lain dari keburukan tapi dia melakukan keburukan tersebut. Ma'asyul ahbab rahiman rahimakumullah, diumpamakan juga oleh Abdul Haddad dan para ulama seperti apa? Jarum. Jarum itu muat ke baju untuk yang tidak punya baju tapi dia sepanjang hidup tidak pernah pakai baju. Itu perumpamaan ulama yang cuma ngajarkan tapi dia tidak ngamalkan. Nah, ini masih tingkatan yang cukup baik dibandingkan ketingkatan yang dia tadi punya ilmu, tidak ngamalkan, tidak juga nyebarkan ilmu. Nah, di sini ada kelompok yang lebih parah. Kelompok ulama ini disebut dengan ulama su. Ulama su, naudzubillah. Yang mana dengan ilmunya justru dia menyesatkan ummah. Dengan ilmunya justru dia membolak-balikkan hukum Allah, menyembunyikan yang hak dan membolak-balikkan fakta, atau dia mencari khilah, yaitu dari hukum-hukum yang di situ ada syubhatnya, yang ada memang pendapat-pendapat itu ada yang lemah, pendapat-pendapat yang kuat itu ada mengatakan haram, pendapat ulama kebanyakan dari segala mazhab mengatakan haram, ada sedikit secuil daripada ulama yang mengatakan itu halal, justru dikuatkannya yang halal itu, disebarkannya itu. Yang kelas jelas mengatakan haram justru disingkirkannya. Nah, ulama yang seperti itu dikecam, naudzubillah min dzalik. Orang seperti itu kadang-kadang naudzubillah min dzalik, ikhwan, yang jelas tujuan mereka adalah mencapai keduniaan. Biasa mereka yang seperti ini zaman dulu sampai sekarang juga. Ya, mereka dekat dengan para ukama, para pemerintahan, pejabat. Yang kadang-kadang naudzubillah dijadikan oleh para pejabat atau penguasa itu untuk menghalalkan segala cara mereka dengan mencari dalil-dalil dari ulama atau dari ilmu syariat. Dicari oleh mereka, dicari sampai akhirnya dapat. Untuk mengesahkan gawe mereka yang salah itu adalah dianggap benar. Nah, di sini Imam Abdul Haddad mengatakan fa in kana al-alim ma'a qanu la ya'man wa la yu'allim yad'u ila syarr. Bagaimana dengan orang yang kalau tadi sudah dikecam buruk, alim tak ngamalkan ilmu,
Alim tidak menyebarkan ilmu, itu buruk kalau. Alim menyebarkan tapi tidak mengamalkan, buruk kalau. Nah, bagaimana orang yang dengan ilmunya justru menyebarkan keburukan, menyebarkan kebatilan. Misal dia mencari-cari dan bagaimana cara menghalalkan yang namanya sifatnya kepada orang awam, misal ikhtilat baina nisa wa rijal. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah dari sistem riba dan lain-lain. Dicarinya dalil, dicarinya kiasan, dari juga ilmu untuk membodohi umat. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik, orang yang bertanya itu polos. Katakanlah seorang penguasa, seorang pejabat, dia ini polos, dia tidak tahu hukum. Lalu dia bertanya. Wong ini tahu, kalau dia memberikan jawabannya membuat pejabat atau penguasa atau orang kaya atau orang zalim tadi ngerasa nyaman, dia pasti dapat fee. Pasti dapat entah jabatan, akan diangkat menjadi penguasa juga, atau dapat dunia, atau dapat apalah. Maka dicarinya dalil-dalil dari pendapat-pendapat yang lemah. Bahkan dari naudzubillah pendapat yang salah. Di atas nama kebenaran, di atas nama agama. Dan orang taunya dia ulama. Itulah disebutkan Nabi dia yang menyebut ulama. Nabi menamakan ulama su. Nabi yang menyebut ulama. Nabi tidak mengatakan juhala. Artinya orang itu berilmu. Tapi ilmu itu menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Fa in kana al-alimu akanu la ya'malu wa la yu'allim yad'u ila syar wa yaftahu lil 'ama abu ta'wilan wa rukhas. Jadi membuat jalan, membuat fatwa-fatwa yang memberikan rukhsah, izin kepada orang-orang yang hendak melakukan suatu perbuatan yang selama ini kita tahu tak boleh. Tahu-tahu dia muncul mengatakan boleh dengan mencari dalil ini dan dalil itu. Wa yulakkinuhum muhada'at, dan mengajarkan kepada umat ini tipu muslihat. Ya, tipu muslihat. Wal khayl allati yakhrujuna biha min al-huquq allati 'alaihim, dan khilah. Wal khayl allati, dan tipu muslihat juga hilah itu. Ya, kemarin sudah keempat kita contohkan seperti orang yang berdagang, yang nak minjem duit dengan cara riba. Dia tahu tak boleh riba itu haram, tapi dia bersekongkol dengan pedagang itu. Lalu diajarkan oleh pedagang tadi, kau ambillah dulu barang aku, berhutanglah kau 10 juta. Ya, berhutanglah kau 10 juta. Kau nak minjem dia 10 juta. Ya khair. Kau balikkan ke aku 10 juta. Tak mungkin aku ngambil lebih. Ya. Nah, sekarang kita macam itu, aku pedagang. Kalau kau balik ke 10, minjem 10, aku ngasuh rugi. Tapi kalau aku minta tambah, itu haram. Jadi adanya hilah, namanya hilah tadi. Kau ambil barang sama aku berhutang dengan nominal 10 juta. Ambillah. Nah, utang, pedagang jual beli dengan utang halal. Dan boleh. Nah, setelah kau ambil barang tadi 10 juta, kau jual lagi ke aku 8 juta. Kunjuk duit cash kau 8 juta. 2 juta dapat untung hamba Allah ni. Apa secara hukum syariat? Halal. Secara hukum syariat. Dia jual beli 10 juta beli barang. Ketika barang sudah milik kita, jangankan jual cuma 8 juta. Ente balikkan juga, ambillah kau galau. Ente nak buang, ente nak apa kan? Hak ente. Jadi ente jual lagi. Nah, sudah selesai, catat. Dan anak punya hutang 10 juta. 10 juta. Lalu dan barang ini sudah anak beli, sudah deal. Salaman. Maka syar'i pula, aku beli, aku jual. Ya. Dah selesai, barang tadi, sama yang beli tadi, yang dengan hutang tadi, ngomong sama kita, Beb, nah sekarang aku jual barang ini, sudah jadi milik aku. Aku jual kepada kau, dengan harga 8 juta. Langsung kita tanggok. Kita tunjuk ada 8 juta dia. Balik nggak ada 8 juta. Hutang dia 10 juta. Untung 2 juta kita. Secara hukum halal. Nah ini namanya hilah. Khida'at. Ini tipu muslihat. Menipu. Menipu. Banyak cara-cara seperti ini ikhwan. Orang kadang lari dari zakat. Ya, lari dari zakat. Itu ada trik, ada ilmu yang dia bisa pakai. Bagaimana biar dia lepas dari tuntutan zakat. Ya, macam seperti sudah sampaikan kemarin kan, ya, emas perhiasan istri kita itu kalau dibelinya tidak dipakai-pakainya itu bakal kena zakat. Tapi yang dipakainya tidak kena zakat, walaupun makainya tidak tiap hari. Walaupun dipakai tidak tiap hari. Begitu tinggal katakanlah 2 bulan lagi masuk haul untuk dikenakan zakat, bakal kena banyak jenis bini kita 100 gram. Ya.
Mulai digoyoginya, pakainya kondangan, 2 kali pakainya kondangan, ngadep mertua pakainya. Sehingga termasuk ini adalah perhiasan yang dipakai. Jadi tidak masuk hitungan zakat. Jadi Tuhan nak ditipunya. Ya, nak budinya. Tidak boleh, ikhwan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita boleh memanfaatkan hal seperti ketika darurat. Ya, apalagi orang akan binasa celaka. Boleh kita ambil pendapat yang seperti itu. Ma'asyiral ahbab rahimanallah, wa yatawassaluna biha ila akhdhil huquqin nas, fa huwa syaitanun marid. Bahkan dengan ilmu yang dimiliki, dia ajarkan penguasa, dia ajarkan pejabat, dia ajarkan orang-orang kaya, orang-orang pembisnis dan lain-lain untuk ngambil hak-hak orang lain dengan cara yang seakan-akan itu adalah halal, tapi itu ada tipu muslihatnya. Ini orang fa huwa syaitanun marid. Ini adalah sekutu setan. Setan ini orang sebetulnya cuma bentuk manusia. Bahkan dikatakan oleh Allah, fa'ajir mu'anid lillahi wa rasulih. Dan dia ini adalah paling buruknya orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Garis takhlafu syaitan, setan telah mengangkatnya sebagai khalifah. Ya, khalifahnya setan. Pengganti setan, naibnya setan. Kalau setan tu nampak dengan kita bacai, kita rasa dari setan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbi inni a'udzubika min hamazati syaitan. Belagi setan, tapi setan macam ni tak belagi. Tidak belagi, melak baca juga dia. Ya, sengaja datang ke kita nak melak babacaan. Setan ini yang lebih repot. Dia istakhlaf syaitan. Setan sudah nyerah ke urusan ini sama dia. Ada juga wakil, jadi naibnya syaitan untuk menyampaikan apa-apa yang jadi misi-misi syaitan. Wa ja'alahu naibanahu, dijadikan wakilnya, kata Allah Haddad. Yang jadi wakilnya syaitan. Ya na'udzubillah. Boleh jadi orang itu berlibas-libas ulama. Ya, berketu, berjubah, berimamah, berkopiah, baju koko, bagi gamis. Kadang-kadang maaf ngawak kitab, maco kitab. Tapi subhanallah, apa yang dia baca sama apa yang dia sampaikan dari makna yang di kitab tu beda. Kita ngawam tak ngerti. Nurut baik, dengar baik. Tapi dia bisa merubah-rubah hukum itu. Kita yakin baik, oh itu ustaz maco kitab. Ya, tak tahu isi kitab sama yang terjemahkan lah. Lain, macam ada orang. Pernah kami menyaksikan, dia menterjemahkan oleh seorang tokoh ulama. Tokoh ulama tadi menyampaikan ceramah dengan bahasa Arab. Ya, kebetulan kita ni kan paham juga. Jadi pas dia tengah nyimpang dari asli kalimat tadi. Panas kuping itu. Ya. Ya. Apa yang disampaikan oleh ulama tadi itu tidak disampaikannya kalau. Ditambahnya dari diri dia. Penjelasan tadi itu. Nah, kacau yang seperti itu. Tak benar. Wa ja'alahu na'iban anhu fil fitnati wad dhalati wal ighwa, ya, menjadi wakil dari syaitan untuk menyebarkan fitnah, kesesatan, tipu muslihat. Wa huwa 'indallah minal ladzina syabbahahum bil khamir wal kilab fil khissati wal mihanah. Orang seperti itu, kata Abdul Haddad, disamakan oleh Allah dengan keledai, bahkan dengan anjing. Orang yang tahu ilmu, tahu hukum, tapi dia putar balikkan hukum itu, dia sebarkan bukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu sama dengan khimar, sama dengan keledai, sama dengan anjing. Sebagaimana itu sifat sebagian ulama-ulama Nabi terdahulu. Yang merubah isi Taurat, merubah isi Injil, lalu mereka sebarkan dan mengatakan, inilah firman Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang perihal mereka itu. Bahkan Abdul Haddad mengatakan, kata Allah bukan cuma seperti khimar, bukan cuma seperti kalab, bahkan lebih buruk, lebih jelek keadaan mereka dibandingkan khimar dan anjing tadi, kalab tadi. Kenapa? Kalau khimar, keledai, anjing atau kalab itu, mereka buruk sikapnya, buruk bentuknya. Bahkan termasuk dalam mazhab Syafi'i, anjing itu najis mughal ladho. Tapi buruk mereka semasa di dunia baik. Khimar itu dikatakan paling buruknya suara yang ada di alam semesta ini, suaranya khimar. Suara keledai, paling buruk. Kebanyakan si keledai itu sifatnya bodoh. Keledai atau anjing yang tadi katakan dalam mazhab termasuk najis mughalladhah, buruknya semasa di dunia. Begitu mereka meninggal jadi tanah, selesai. Tidak ada hisab, tidak ada tuntutan. Tidak ada kehidupan akhirat yang bakal menyusahkan mereka. Tapi orang yang berilmu, sampai disebut ulama, belabel ulama, tapi membolak-balikkan isi syariat Allah. Bahkan kalau dulu na'udzubillah min dzalik, mereka merubah isi Taurat, isi Zabur, isi Injil,
itu keadaan mereka jauh lebih buruk daripada anjing dan keledai. Kenapa? Mereka kalau anjing keledai tadi habis-habis baik jadi tanah. Tapi mereka yang manusia yang durjana yang menjadi naib syaitan tadi akan mendapatkan azab Allah yang teramat sangat pedih. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina hamilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilul asfara bi'sa mithlul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Perumpamaan kata Allah, alladzina hamilul Taurah, orang-orang yang mempelajari Taurat, menguasai Taurat, thumma lam yahmiluha, tapi tidak membawa Taurat itu dengan sesuai isinya. Perumpamaan mereka kamathalil khimar yahmilul asfara, seperti tidak beda dengan khimar membawa tumpukan kitab. Oh, apa kau katakan, oh ini khimar alim ini? Tidak, ilmu banyak, tapi khimar tidak manfaat sama sekali, tidak bisa memanfaatkan itu kitab yang ada di kepalanya. Padahal khimar itu punya banyak kitab. Nah, manusia yang alim tapi tidak bisa memanfaatkan dengan sebenarnya ilmu yang dia dapatkan, tidak lebih seperti itulah. Bahkan apalagi na'udzubillah min dzalik, dia bikin dengan kepandainya dia merubah isi Taurat, isi Zabur, isi Injil. Nah, di zaman kita tidak ada dan tidak akan pernah ada ila yaumil qiyamah manusia bersatu padulah dengan jin untuk merubah sedikit pun dari Al-Quran, mereka tidak akan pernah mampu. Memang Allah tidak mengizinkan itu, tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau kitab-kitab terdahulu, Allah memang memberikan kesempatan itu terjadi. Tapi untuk Quran, ta'ziman wa ihtiraman li Rasulillah wa mahabbatan Rasulillah wa li ummati Rasulillah, Allah jaga syariat Quran tidak bakal sampai hari kiamat. Tidak akan ada yang pernah merubah sedikit pun. Menambahkan satu huruf pun tidak akan pernah. Mengurangi satu huruf tidak akan ada yang mampu. Inna nahnu nazzal dzikra wa inna lahu laha. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya, kata Allah. Apakah kenapa dulu tidak mampu Allah? Allah mampu, tapi Allah memang membiarkan hal itu terjadi. Itu memang terjadi menjadi fitnah, menjadi cobaan buat ulama-ulama zaman dulu. Sehingga mereka ulama dulu kita saksikan. Apa kata penguasa, mereka ikuti. Mereka sampai berani merubah isi Taurat, Zabur dan Injil. Apa kata orang-orang yang kaya saat itu, meminta adanya perubahan hukum-hukum yang memenangkan atau menguntungkan mereka, mendolimi masyarakat, mendolimi rakyat, itu mereka lakukan. Ulama terdahulu dulu seperti itu. Tapi untuk merubah hukum syariat, ulama kita banyak. Yang termasuk kelompok ulama suku tadi. Ya, bukan guru-guru itu insyaAllah semuanya selamat. Namun merubah Al-Quran, tidak akan ada yang mampu. Ya, tidak ada yang mampu. Aduh ikhwan, ya, kitab Allah dan ini contohnya. Diterjemahkan ke bermacam-macam bahasa. Termasuklah juga bahasa Indonesia, banyak sekali. Nah, yang menerjemahkan ini, orang yang bersimpangan, bertentangan akidahnya dengan kita. Pernah dilakukan oleh kelompok Syiah. Kelompok Syiah dengan percetakan mereka saat jaya-jayanya Syiah di Indonesia, berkembang pesat tahun 80, 90 sampai awal 2000. Itu mereka punya percetakan-percetakan yang ngetop di Indonesia. Mereka isi daripada terjemahan itu, kitabnya tidak berubah, judulnya tetap, nama pengarang sama. Tapi isi terjemahnya dirubah oleh mereka. Termasuk kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Oleh pihak Wahabi, Salafi. Diterjemahkan. Isinya sama. Pengarangnya sama, judulnya sama. Tapi ada bab-bab tertentu yang tidak cocok dengan pemahaman mereka, mereka robah. Contoh, dalam kitab Nawawi Zakir itu tertulis bab ziaratul kubur Nabi, bab mengunjungi ziarah kepada kubur Rasulullah. Mereka anggap ziarah kubur Nabi itu syirik. Tapi mereka tahu Imam Nawawi itu imam yang azim, yang hebat, kitab itu sangat bermanfaat. Mereka robah. Isi yang tidak cocok dihapus. Mereka ganti bab ziarah masjid Nabi. Tak ada ziarah kubur Nabi. Termasuk kitab Abdul Haddad oleh kelompok Syiah, diisinya, digantinya, di mukaddimahnya, diisinya banyak hal-hal yang rancu yang buat kita jadi bingung. Belum lagi kelompok-kelompok orang kadang-kadang naudzubillah min dzalik ya. Demi memenangkan pemahaman pemikiran mereka yang sesat itu, mereka mau untuk berdusta dalam agama. Jadi ikhwan, ya, kita punya keluarga yang kemarin pergi haji atau yang nanti akan pergi haji. Itu orang balik haji dan banyak dapat kitab.
dibagikan oleh mutawif yang ada di sana yang salafi wahabi kental. Mengatasnamakan pemerintah Saudi. Hadiah dari Raja Saudi. Wong kita yang polos-polos senang. Ciumnya, jonjongnya, naiknya pucuk kepala. Ya, pas nyium tuh senang tadi, wong wahabi itu sempat hawas juga. Nah, makin nyium kitab pula bid'ah, tapi bid'ah kitab dia itu. Ya, wong Indonesia kan ada tinjau apa yang langsung dicium tak pucuk kepala. Nah, itu ikhwan hati-hati. Jodohnya cantik. Ya, misal jodohnya cara memperkuat iman. Inilah Islam yang sebenarnya. Pertamanya bagus galau, lembaran 1 sampai 50 sampai 55 bagus. Mulai masuk lembaran 55 sampai 75 mulai di situ menjelaskan bahwasanya ziarah kubur itu bid'ah, maulud itu bid'ah, galau cuma di situ. Sehingga yang maco tadi balik kampung langsung berubah akidah. Yang kita sedihkan ya ikhwan, mereka sudah umur 70 tahun. Dari lahir lulus lempeng ahli sunnah wal jamaah. Pas 70 tahun kena wabah virus dari Saudi tadi. Nah mulai tahlil tak pergi. Pak Haji, jatuh di tahlil mak kami. Aku tak meluk tahlil sekarang. No kau. Ngapu? Uji syekh-syekh di Saudi tu tak boleh tu. Salah kita selama ini nih. Nah kau. Ya. Pakai wasiat pula nak meninggal. Kalau aku meninggal jangan ditahlilkan, jangan ditalkinkan. Nangis anaknya. Gawe ke wasiat, tak perlu digawe ke wasiat sesat. Wasiat itu yang benar baru digawe. Kalau wasiat tak benar, tak usah digawe ke. Nah ini banyak terjadi. Yang kita sayangkan kesian tadi, mereka sudah umur 70-60 tahun, rusak akidahnya. Ya, pemangkasan akidah. Nah itu siapa yang ngambil? Ulama. Wong yang berilmu. Tapi dengan hawa nafsu yang masuk, pemikiran yang sesat mereka menjadikan dalil-dalil Al-Quran hadis tadi, seperti kata Abdul Haddad tadi. Untuk menipu muslihat umat. Maaf ikhwan, banyak hal-hal yang kita dapatkan. Ya. Pengesahan program pemerintah yang sesat. Salah KB dulu tuh, zaman-zaman Soeharto. Ulama yang mengesahkannya. Sekarang masalah larangan khitan bayi perempuan. Ulama juga yang dipakainya. Masalah apa lagi? Banyak sekali di negeri kita nih. Mereka sudah bikin dulu, sudah selesai dibuatnya, undang-undang peraturan sistem segala macam tadi, minta disahkan oleh ulama. Seharusnya mereka ngajukan dulu, bertanya dulu, ini boleh apa tidak? Ini disahkan apa tidak? Ini kadang-kadang kita bingung. Ya. Nah, seperti itulah yang dikatakan Abdul Haddad tadi. Jadi, indallah di mata Allah mereka itu bukan hanya seperti keledai atau anjing, bahkan lebih buruk dari keledai dan anjing keadaan mereka. Wa kana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul akhwafu ma akhwafu 'alaikum al-munafiq alimun bil lisan. Yang paling aku takutkan kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dari apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah. Yang paling mengerikan dan paling aku takutkan terhadap kalian wahai umat Rasulullah, adanya orang-orang munafik alimun bil lisan. Mereka itu dipandang orang alim dan pandai menyampaikan pembahasan, bayan, nasihat itu pandai sehingga orang terperangah. Nah, Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis innal bayan la sihra. Bayan itu, penjelasan itu ikhwan, kadang-kadang membuat seperti menyihir kita. Kita yang tadinya, ini contoh nih banyak nih, orang yang hanya terjebak masuk Syiah. Orang yang terjebak masuk Salafi. Gara-gara duduk sama mereka. Nyoba sekali, nyoba dua kali, akhirnya terus. Terdoktrin yang tadinya mengingkari. Proses ikhwan, tidak langsung. Tadinya mengingkari, ini sesat, ini apa. Pas dia duduk, dengar, mulai sekali, mulai dua kali, tiga kali, mulai. Oh ternyata tidak seperti yang kukira, tidak seperti itu. Dia. Masih ada benarnya juga kelompok ini. Tadi yang ngingkari, tidak lagi ngingkari. Walaupun belum mengakui kebenaran. Pas melok lagi, ternyata, oh benar galau ajaran dia nih. Ternyata kita ni banyak salahnya. Nah, mulai. Duduk lebih lama lagi. Langsung berbalik hatinya. Tersihir. Yang tadinya benci, jadi nurut. Yang tadinya tak suka, jadi suka. Dan ini banyak. Ya. Apa katanya? Istilah zaman kami waktu Syiah lagi ngetop dulu hebat di mana-mana, Masya Allah tahun 80-90-an itu.
Saat itu juga lagi ngetop penyakit AIDS. Penyakit AIDS lagi ngetop, lagi timbul, lagi banyak luar biasa. AIDS. Akibat intim dengan si A. AIDS. Gagal duduk sama si A itu pengaruh. Oh gampang, maaf jangan kan kamu orang awam. Wong yang ngerti paham pun bisa. Hebat doktrinnya, hebat di pembahasannya. Bisa terpengaruh kita. Yang tadi kita taunya salah, taunya batil. Lama-lama, tidak salah juga, benar juga. Sampai kita ngerti semuanya sama, semuanya benar galau. Lebih lama masuk. Dah. Begitulah juga ikhwan. Ikhwan kita yang terdoktrin oleh Salafi. Oleh Wahabi. Sampai kenyataan kita dapatkan. Anak-anak mereka yang pulang dari negeri-negeri yang salah letak mendidik anak tadi. Balik ke rumah, anak dulu tu melok nahlil kan. Ini kata, bapak jangan tahlil ke pak. Tahlil bid'ah, ini bid'ah kalau. Bahkan katanya kafir lah segala macam. Wa na'udzubillah min dhalik. Nah itu lisannya pintar ikhwan. Ya, contoh. Ketika orang salaf itu datang sengaja dari Mekah sana. Dari Mekah datang ke Indonesia. Bahasa Arab tidak bisa bahasa Indonesia. Maka Anas sebagai ustadz yang di Indonesia, ustadz salaf ini, memperkenalkan. Ini adalah saudara kita, seorang ulama besar yang ada di kota Mekah. Beliau mengajar bla-bla disebut ke managibnya. Ikhwan rahimakumullah, beliau ini prihatin dengan keadaan kita di Indonesia. Kita ini orang-orang muslim Indonesia banyak yang tersesat. Antum tahu, beliau kalau mau duduk di Mekah, satu hari ibadah itu 100.000 kali lipat. Tapi dia tinggalkan demi menyelamatkan kita yang di sini. Cantik tak omongan? Anti. Dia tinggalkan melihat Ka'bah. Dia tinggalkan Rasulullah. Demi menyelamatkan kita umat Islam yang ada di Indonesia ini. Mana dengar kami? Oh, kita langsung, wow. Bangsa dia tadi, ya, cium tangan bid'ah juga. Tapi saya itu cium tangan, jauhnya juga. Berebut kita nyuruh sama, ngapun? Dewa penyelamat. Tahan dia tinggalkan Mekah. Yang mana ibadah di situ berlipat ganda sampai 100.000 kali. Tapi dia tinggalkan demi menyelamatkan kita. Kadang sampai nangis-nangis pula. Sadaqah Rasulullah. Bayan itu penjelasan karena membuat kita tersihir. Yang tadi kita mengatakan batil, benar. Dah saja minta maaf kawan. Antum kalau ada sales yang pandai, lidah pandai, datang nggak barang. Pak, assalamualaikum, apa Pak? Kenapa dek? Buka pintu, kenapa dek? Ini Pak menawarkan ini. Oh, udah dek, tidak Pak, sebentar aja Pak, dikit Pak. Nyampe ke begitu kita kesian kan? Kita dengarkan, tak, seberapa jam dengar ngomongan dia? Tak terasa, seberapa jam? Akhirnya, coba aku nak nyengok dulu. Nah, mulai. Memang kali tak jadi macam itu, jadi sales deh. Ya, tapi ini kan urusan dunia, cari keuntungan dunia. Sampai terbeli gitu. Pas beli sikok, bentuk bakal sikok lagi. Tadinya kita takutnya, jangan sapi, aku di duit pas-pasan. Kalau kita kena budak itu, bukan kita ngatakan perbuatan itu buruk ya. Kita duit lagi kepepet, sales datang. Akhirnya barang tak buntu kita beli, barang yang butuh kita kasih duit lagi nak belinya. Sangkingnya tadi. Termasuk juga ikhwan hati-hati. Yang orang-orang menawarkan tawaran-tawaran riba. Ya, tadi kita dah galah gitu. Tak apa-apa, katik bunganya ini. Katik bunganya awalnya, benar juga katik bunganya. Ternyata ada daunnya. Ya. Oh, sampai terbawa terkenal kita. Na'udzubillah. Nah, itulah. Na'udzubillah. Jadi Imam Sayyidina Umar mengatakan, yang aku paling takutkan, yang aku paling ngeri menyaksikan kalau ada di antara kamu itu orang-orang yang alim bilisan, munafik, ya. Kalau bicara Masya Allah dengan dalil, dengan apanya. La ilaha illallah. Waqad itamakkana mithl hadzal fajil al-munafiq min ilmu al-kitab was sunnah. Boleh jadi kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata Abdullah Haddan, orang itu menguasai dari ulama yang fajir ini, ya, dikatakan ulama, dikatakan ustaz, dikatakan kiai. Dia tadi fajir munafik, yatamakkan min ilmu al-kitab was sunnah. Dia menguasai ilmu kitab dan ilmu sunnah. Hadis Nabi dikuasainya, Al-Quran dipahaminya, tafsir Quran dia ngerti. Bahkan dia mungkin bisa jadi hafal Quran, hafal hadis banyak. Kita bakal bingung ngadepi mereka. Apalagi mereka yang pintar mantik, belajar mantik. Waduh. Ya, kita orang awam bakal ngelongo, ngangguk-ngangguk. Langsung melo. Banyak seperti itu.
Makanya ulama kita waktu kemarin zaman-zaman Syiah apalagi menggebu-gebu, ada sebagian orang kita nih pas dia ngadakan acara di Palembang, ada juga di gedung wanita, di mana-mana dulu tuh. Dah kami nak nyingok bae. Nak nyingok bae itu lagi kan. Nak pengen tahu bae, jual ngebuk-ngebuk dado, nyigit-nyigit nangis-nangis. Pengen nak nyingok bae. Pas nyingok-nyingok, belum nyingok sebelum ngebuk dado, ada tausiah dulu, ada nasihat dulu, ada Masya Allah. Bawanya cerita bagaimana ahli bait itu menderita. Setelah wafatnya Rasulullah, mereka dikucilkan, mereka dihinakan, bahkan mereka dizalimi. Dibawanya kita biar bangkit. Pertama bangkit apa? Ikut prihatin dengan keadaan ahli bait tadi. Lalu disebut siapa yang berbuat zalim itu? Sebut, yalah, si fulan. Akhirnya kita membenci mereka sahabat Nabi. Na'udzubillah. Ya, mengerikan ikhwan, hati-hati. La ilaha illallah. Ya macam orang Wahhabi itu paling gampang mempengaruhi kita. Maulid. Apa itu maulid? Bid'ah. Ya ikhwani di forum loh. Antum bisa buka lah. Kalau antum buka yang macam-macam itu. Ya bahasa alam segala macam itu. Dia ngomong. Kalau maulid ini pekerjaan yang baik. Tentu Rasulullah melakukan pertama kali. Wah itu pengarangan. Kalau maulid ini baik. Tentu mereka sahabat Nabi melakukannya. Tapi mana dalil hadis yang mengatakan Rasulullah melakukan maulid. Sahabat melakukan maulid. Tidak ada. Benar juga weh. Mulai. Benar juga weh. Benar juga itu mulai. Langsung disambungkannya keadaan maulid itu dengan keadaan orang-orang dulu yang memuja-muja Nabi mereka sampai menderajatkan Nabi dengan Tuhan. Masuk sini. Di dokternya kita pelan-pelan. Masuk. Masya Allah. Hati-hati. Ya, ngeri kita. Dari mereka tuh ya gitu. Tapi mereka kalau pas kita ajak duduk benar-benar baik-baik dialog, dah galak dia lagi. Ya. Takut dia beneran, takut jadi orang baik. Takut jadi orang baik. Diwasiatkan oleh guru-gurunya. Kalau orang ahli sunnah jangan mau duduk dialog sama kamu, jangan. Apa kayak kau jadi orang baik itu. Kayak jadi orang baik. Na'udzubillah. Tayyib ikhwan. Jadi orang itu hadir bukan orang bodoh. Dia paham tentang kitab, dia paham tentang sunnah. Fayakunu bala'un al-muslimina wa fitnah. Tapi mereka itu menjadi bala, musibah untuk umat Islam dan menjadi sumber fitnah. Wa fi mithlihi qala alaihi salatu wassalam ana min ghairi dajjal akhafu alaikum min ad-dajjal. Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya seperti yang dikatakan Sayyidina Umar tadi. Sungguh kata Rasul, aku ini merasakan ngeri ketakutan terhadap kamu wahai umatku daripada Dajjal. Lebih dari itu, yaitu dari yang wong yang dajjajil ini. Dia bukan Dajjal nian, tapi bersikap, berwatak, berpikiran seperti Dajjal. Kalau Dajjal jelas, ada mata di tengah, siko. Yang ini tidak matanya siko, dua. Beketubi, ya memang ngawak Quran, ngawak hadis Nabi. Muter tasbih. Foto depan makam Rasulullah, foto depan Ka'bah. Ente bakal tertipu seperti tertipunya kita dengan Dajjal. Cuma Rasulullah lebih takut lagi. Kenapa? Kalau Dajjal itu kejingoan. Jelas. Tapi ini tidak kejingoan. Jadi aku lebih takut Dajjal ini. Dikatakan dengan Dajjal. Itu Dajjal yang ada sekarang ini. Ana min ghairi Dajjal akhafu alaikum min Dajjal. Ya, aku lebih takut kepada kalian daripada Dajjal itu ada yang kelompok namanya yang lebih dari Dajjal tadi. Seperti itulah ya ulama-ulama su. Kan Rasulullah nanti naik mimbar. Rasulullah nanti hijrah Isra Mi'raj. Dalam lagi kita akan peringati Isra Mi'raj insyaallah. Di antara yang saya kalau Rasulullah SAW ada seorang laki-laki. Ganteng, tampan, cakep, belaga. Tiba-tiba menjulurkan lidahnya. Lalu memotong lidahnya itu sampai keluar darah, mencurat sampai begitu dahsyat, seram, mengerikan, sampai jatuh pingsan, lalu dibangkitkan lagi, dibangun lagi, lalu dia kerjakan lagi. Nabi bertanya, siapa itu wahai Jibril? Khutoba'ul fitnah. Khutobah, dan sebelum khutobah, kecuali orang itu pandai ceramah. Tapi ceramahnya menyebarkan fitnah. Kalau dulu sebelum ikhwan, zaman-zaman, ya tahun 80-an, zaman Soeharto dulu. Ya. Masing-masing dulu tak banyak, cuma 3, 1, 2, 3. Ka'bah, Golkar, pohon beringin sama banteng. Bawa dalil kalau kiai-kiainya, ustaz-ustaznya. Ya. Allah yang satu ngomong Allahu Ahad.
kiblat kita adalah Ka'bah. Siapa yang menyimpang dari Ka'bah berarti dia keluar dari Islam. Sampai berani macam itu. Ya benar omongannya. Siapa yang solatnya tidak ngadap kiblat, tidak ngadap Ka'bah, keluar dari Islam. Benar. Tapi tujuannya ke? Yang nomor 2 tadi ngomong Islam dinul wasatiyah. Islam itu agama yang di tengah-tengah. Maka kalau anda memilih seorang muslim, pilihlah yang tengah tadi. Bahwa itu adalah apa? Syahadatain. Anda tidak akan masuk Islam kalau cuma dengan satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak masuk Islam. Inti harus menggunakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dipakainya, dijualnya untuk membela nomor 2. Yang nomor 3, itu juga. Innallaha witrun salih itu. Yuhibbul witr. Allah itu ganjil. Mencintai yang ganjil. Ganjil. Masing-masing nyari dalil lo untuk berdagang tadi. Sedih kita no, dengan berketu, dengan berjubah, dengan imam anak memang ini ada mimbar ini, kiainya ada kiainya. Masing-masing punya dalil. Ya, anda masih kan dulu tuh, ya. Aduh dikejar banteng. Ketakutan dia lari. Akhirnya muncul naik selamat ini naik pocok batang beringin. Pas naik batang beringin, aduh loh. Akhirnya minta tolong naiklah dia ke bintang, selamat. Nomor 1 kan Kak Batu bintang, selamat. Ini siapa? Ya kelompok bintang tadi yang ngomong Kak Cipto itu. Ya. Aduh, macam-macam dulu, parah. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma dzalika gila wa ma dzalika. Lalu sahabatnya, siapa itu mereka ya Rasulullah yang kau takutkan? Lebih kau takutkan dari munculnya Dajjal? Dijawab dengan ulama su. Nabi mengatakan ulama loh. Artinya orang itu berilmu. Ulama su. Waqad wasafa alaihi salatu wassalam unasan yaqra'una al-Qur'an kama unzil wa annahu la yujawizul turagihim wa annahum yamrukuna min islam kama yamrukul saham minar rimah. Rasulullah juga mengumpamakan mereka itu ada sekelompok orang yang kata Rasulullah mereka itu membaca Quran. Mereka membaca Quran, mempelajari Quran, tapi Quran tidak lebih semua keluar dari mulut mereka. Sementara mereka itu merusak Islam seperti panah yang dilemparkan dari busur yang merobek apa yang dia tuju, ya entah badan manusia, tak kulit, tak apa, robek oleh panah tadi. Wafil hadis, inna mathala munafik alladhi yaqra'ul Quran kamathalir rihan, rihu tayyib wa ta'mu mur. Nabi mengumpamakan orang-orang munafik yang membaca Quran itu munafik, artinya dia cuma baca ya apa juga kita nih istilahnya apa sekarang nih eca-ecaan, pencitraan baik, baca Quran, ya orang munafik seperti itu. Alladzina yaqra'un Qur'an kamathali rihan, keadaan seperti orang baik bagus. Tutup bau Nabi seperti ada satu buah rihan namanya. Ya, buah itu rihuhu tayyib, baunya harum tapi pahit kalau dimakan. Ya, kalau makan pahit. Wala yastab'id ba'da hadza anna man ya'lam zahir ilmu munafik fajir. Sesungguhnya orang yang mengetahui ilmu secara zahir saja adalah munafik fajir, wa alamatuhu an la yantafi'u bil ilm wa la yanfa' bihi. Contoh kata Imam Haddad, orang yang munafik, orang berilmu tapi munafik adalah kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu mereka. Bahkan untuk dirinya sendiri pun dia tidak mampu mendapatkan manfaat. Bal yadurru bihi nafsahu wa yadurru bihi ghairihi. Bahkan ilmu itu mendatangkan mudarat untuk dirinya dan mendatangkan mudarat untuk orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu, panjang umur afiat. Kita ketemu lagi pada pertemuan 2 minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Qadal adzan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu an la
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة الشرف درجة العالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وأتاه يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدين والآخرة وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ikhwani rahimakumullah, kenapa orang yang berilmu itu bisa tersesat? Ya na'udzubillah min dzalik. Ya di antaranya karena adanya sifat dengki dan hasud. Ya, sifat dengki hasud lalu muncullah kebencian. Nah, dengan dua ini na'udzubillah, ya dengki hasud itu sama lalu kebencian. Disitulah hanya na'udzubillah orang itu bisa jadi buta. Ilmu itu jadi tidak bermanfaat, justru menjadikan dia tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Seperti yang kita saksikan di zaman kita sekarang. Ya, mudah-mudahan kita semua, guru-guru kita, ulama kita semua diselamatkan Allah. Nah, itu pun diselamatkan Allah insyaAllah. Ikhwan rahimakumullah, menyampaikan kembali undangan peringatan haul. Besok pagi jam 9.30 sampai selesai. Haul Al-Habibul Barakah Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar. Orang tua guru kita, Ustaz Umar, Ustaz Abu Bakar Al-Munawwar. Dan juga besok ada agenda nikah insyaAllah ta'ala putri daripada Habib Umar Al-Munawwar. Haul diadakan di rumah almarhum Sahibul Haul di Jalan Nusa Eka, Pelajo, dekat JM Pelajo. Hajatan untuk hadir pasangnya yang baik, pacaran adab akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak keberuntungan, keberkahan baik dari Sahibul Haul, dari apa yang dibaca, yang dilakukan di majlis tersebut, dan dari semua yang hadir, yang nampak ataupun yang tidak nampak insya-Allah taala. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, malam Senin malam Selasa